जय जगन्नाथ। जगतर नाथ बोली जगन्नाथ दुनिया रे एमिति कौनसी दिय नाही जहाँ को जगतर नाथ बोली कुहा जाए। से एमिति एक दिय जहाँकर पाद नाही जाई पारंती, हाथ नाही सब देई पारंती, कान नाही सब शुणी पारंती, आउ बड़ बड़ चका आखिरे समग्र विश्व को देखि पारंती। विचित्र दिय विचित्र लीला, तांकर भक्तଙ୍କୁ आनंद देवा ପାଇଁ तांकर लीला। सेहीपरि एक लीला हेउची स्नान यात्रा, देवस्नान पूर्णिमा। आसंतु सुनिबा देव महाप्रभुंकर स्नान और अणसर नीति विषय रे। साधारण मानवंक परि महाप्रभुंकर जीवन चर्चा, शोइबा उठिबा, दांत घसीबा, स्नान करिबा, भोजन करिबा सबु मनिषंक भଳି। सकाळु उठिले महाप्रभु को दांत काठीरे दांत घसा नीति काठ लगी करा जाए एवं तापरे जलरे दही अँला पकाई दर्पण रे देखाई सेवक माने स्नान करिथांती। एहाकु बिंब स्नान बा परोक्ष स्नान कुहा जाए। दीपिउ वर्षरे गोटे दिन प्रत्यक्ष स्नान करिथांती, जहाँकि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन होइथाए। एहाकु स्नान पूर्णिमा स्नान यात्रा बोली कुहा जाए। एही दिन दैतापति सेवक माने रत्नवेदी चतुर्धामूर्ति को धाड़ी पहंडी रे आनी स्नान मंडप रे विजे करांती। आग दिनरु मुदी रथ और सुना गोसाई गरा गोड़ू सेवक मानक द्वारा उत्तर द्वार रे थिबा शीतला देवी मंदिर निकट रे अवस्थित सुना कुआरु 108 जल आनी भोग मंडप रे रखा जाइथाए। वर्ष सारा एक कूआ पानी व्यवहार न हेउथिबारु एहाकु पवित्र जल बोली कुहा जाए। सुना कुआरु पानी आनिला बेले सेवक माने मुहरे कपड़ा बांधी रखि थांती। निश्वास बाजिले जल अशुद्ध होई जाए बोली विश्वास रहिछि। ताहा पर जल को स्वाधन करा जाए। चंदन कर्पूर केसर और उआ मिसा जाए जल को सुगंधित करा जाए। वैदिक रीति रे 108 कुंभ को अभिमंत्रित करा जाई। एथिरे 13टी जिनिस मिसा जाई थाए। सेगुड़िक हेला अष्टगंध, हरिताल, बाहाड़ा, कृष्ण अगुरु, आमकली, घोर चना, दुशीर, ताम्रपल्ली, देवदारु, संचिष्ठा, मुथा, सोमपन और लेधा। एहा अभिमंत्रित शीतल जल रे स्नान करिथांती श्री पीऊ माने। लक्ष लक्ष भक्त अपेक्षा करी रही थांती एही मनोरम दृश्य को देखिबा पई। 108 गरा पानी रू श्री बलभद्र को 33 गरा, माँ सुभद्रा को 22 गरा, श्री जगन्नाथ को 35 गरा और श्री सुदर्शन को 18 गरा पानी रे स्नान विधि संपन्न करा जाइथाए। महास्नान परे स्नान विधि रे महाप्रभुंकर गजानन बेश अनुष्ठित हुए। भक्त गणपति भट्टଙ୍କ उद्देश्य रे एही बेश होइथाए। कुहा जाए भक्त गणपति भट्ट कर्णाटकर एक ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। से थिले प्रभु गणनाथंकर उपासक। थरे से सुनिले जे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे स्वयं दारु ब्रह्म विजे करिछंती। सेतेबेले गाड़ीर सुविधा नथिला, तेणु से चिंता कले पादरे चाली चाली श्रीक्षेत्र आसिबे। आसिबा बाटरे केउठी कौन मिले खाती नहेले उपवास रुहंती। बहुत दिन पर शेषरे से आसी श्रीक्षेत्र रे पहुँचिले। जोग को से दिन थाए स्नान पूर्णिमा। स्नान विधि रे जेतेबेले गणपति भट्ट प्रभु को दर्शन कले से तांको आराध्य गणेश को देखि पारिले नाही। तेणु मन कष्टरे फेरी जाउथिबा बेले प्रभु ब्राह्मण वेशरे तांको आउ थरे दर्शन करिबा पई कहिले। गणपति भट्ट फेरी देखिले स्नान मंडपरे चतुर्धामूर्ति हाथी बेशरे विद्यमान। श्रीपीऊ को गजानन बेशरे देखि गणपति भट्ट प्रभुंक पाद तले पड़गले। सेही दिन ठारू भक्तर मन रखिबा पई स्नान पूर्णिमा रे एही हाथी बेश अनुष्ठित होइथाए। एही हाथी बेश धारण पई श्री जगन्नाथंक पई कपाल तीर्थ मठरू पोशाक आसी थाए
ଓ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଆସିଥାଏ। ଆଷାଢ଼ର ନୂଆ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଯେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ପିଉମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱର ହେଲା ବୋଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଦଇତାପତିମାନେ ଶ୍ରୀ ପିଉଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଦର ବା ଅଣସର ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପିଉମାନେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଣସର ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଯେମିତି ପଥିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ପିଉମାନଙ୍କୁ ପଥିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଅଣସର ଘରେ ଶ୍ରୀ ପିଉମାନଙ୍କର ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଫିଟାଯାଇ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚକଟା ମଇଲମ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଶବର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ପିଉଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପଟଦିଅଁ ପୂଜା କହନ୍ତି। 5 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ପିଉଙ୍କ ଉତ୍ତାପ କମିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଦଇତାପତିମାନେ ହବିଷ ଖାଇ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଏହି ଫୁଲୁରି ତେଲ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରାଶି ତେଲ, ଜଡ଼ିବୁଟି, ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର 5 ଦିନ ପରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମଠରୁ ମହାନ୍ତ ଏହି ତେଲକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପିଉଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ମଜରା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ମାତ୍ର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଖୁଆ, ରାବିଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଉପଚାର ପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ 10 ମୂଳ ଅଂଶ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ବିଶେଷ ନୀତି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମହୋଷଧିରେ ରହିଥାଏ 2 କେଜି ଓଜନର ଚେରମୂଳି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶାଳପନି, ଫଣଫଣା, ପଟଳି, ମହୁ, ନବାତ, ଗଭାରି, କୃଷ୍ଣପନି, ଅଙ୍କରାନ୍ତି, କୋଖରା, ଲବାଙ୍ଗ କୋଳି, ବେଲ, ଖଣିବାତୁ, ଲମ୍ବାବତୀ, ଦେଶୀ ଘିଅ, ଖୁଆସର, ଖୁଆ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମହୋଷଧି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 10 ମୂଳ ଓଷ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି 15 ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ରହେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି 15 ଦିନ ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଖରେ। ମନରେ ଥରେ ଭଗବାନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଜାଗି ଉଠିଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଯେତେ ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କେବଳ ସେହି ଦିଗରେ ହିଁ ଧାଇଁଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ତଥା ଏକାଗ୍ରତା ଜୀବନକୁ ପରମ ସହିତ ଭେଟ କରାଇବାର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ଫଳ ଆହାର ମଠର ମହନ୍ତ ଗୋସାଇଁ ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ମଠର ନାମ ଏପରି ହୋଇଛି। ସାରା ଜୀବନ ମାଧବ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖୁଥିଲେ। ନାମ ଭଜନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା। ଫଳ ଆହାର କରୁଥିବାରୁ ସେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ଏକଦା ଅତିସାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେ ଉପଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନାମ ରସରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ।
ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲେ କଳା ଧଳା ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମାଧବ ଦାସ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଏ ମୋର ସଂସାରରେ ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଆସିଛ, ତୁମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗି ନ ସାରିଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ। ଏହା କହି ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଧବ ଦାସ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଅଧମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଭିତରୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଚକିତ ହେଲେ ମାଧବ ଦାସ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜକୁ 4 ଦିନ ତଳେ କଳା ଧଳା ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିବା କଥା। ସେ କଥା ପରଠୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଏବେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ। ସେହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାର 15 ଦିନ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମରଣ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 15 ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଏବଂ ଅନବସର ନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ। ଠାକୁର ଅଣସର ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି 15 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟଦିଅ ପୂଜା ପାଇବାର ବିଧି ବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହିପରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଲୀଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।